السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے کلاس ہے ترجمہ قرآن، سورہ نام، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ انا مطلب جانتے ہیں آپ؟ بے شک۔ انا کے ساتھ میم بھی جڑ جاتا ہے، کبھی کبھی امفسائز ہوتا ہے، میننگ میں چینجز نہیں ہوتے، بے شک ہی رہتا ہے اس کا مطلب، یا ساتھ میں صرف اور جوڑ سکتے ہیں۔ یستجیبو، استجابہ، یستجیبو جواب سے بنتا ہے، جواب دینا، قبول کرنا۔ بے شک جواب دیتے ہیں الذین، وہ لوگ، یسمعون، سمع سے بنتا ہے سین میم عین سے، یسمعون، باؤنون آپ جانتے ہیں علامت جمع ہے، یسمعون جو سنتے ہیں۔ بے شک جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں۔ الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، یا وہ جس۔ والموتا، اور مردے، مرے ہوئے لوگ، میت کا پلورل ہے موتا، اور مردے، یا بعثو، بعثا یا بعثو معنی ہوتا ہے بھیجنا اور دوبارہ زندہ کرنا، بیسکلی لائف کو دوبارہ سے بھیجنا، یہ بھی میننگ ہوتا ہے اس کا مطلب، اگر بھیجنا ہی سمجھے، کسی کو بھیجنا یا لائف کو دوبارہ سے اس کو دینا، بھیجنا لائف اس کو، تو دوبارہ زندہ کرنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے بعثا کا۔ یا بعثو، اور مردے، یا بعثو زندہ کرے گا، ہم ان کو، اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ، اللہ، اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ، ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، اسی کی طرف، یرجعون، رجع معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور یرجع پیسو ہے، یرجعون لوٹایا جانا، وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، واو اور قالو ان سب نے کہا، لولا، لو، لا، دونوں مل کر بنتا ہے کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، نزلہ پیسو ہے نزلہ سے، نزلہ نازل کیا گیا، علیہ اس پر کس پر؟ نبی پر، کیوں نہیں نازل ہوا اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ یہاں پر دیکھیں نشانی، آیت کا مطلب آیت بھی ہوتا ہے اور نشانی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں پڑھی جانے والی، وہ بھی، اور نشانی دونوں۔ تو کوئی نشانی، کوئی علامت ان پر کیوں نہیں آئی، کس بات کی؟ اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی نشانی اس کے پاس کیوں نہیں آئی جب یہ اللہ کے رسول ہیں؟ قل کہو، ان اللہ، ان پھر سے، بے شک اللہ، اللہ، بے شک اللہ، قادرون، قاف دال را اس کا روٹ ہے، قدرت رکھنا، قادرون قدرت رکھتا ہے، قادر ہے کسی چیز کو کر سکنا، یہ ہوتا ہے، اعلی کس پر؟ اس بات پر، ان کے یونزلہ کہ وہ نازل کرے، آیتن آیت، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آیت نازل کرے،
वलाकिन्ना, लेकिन अक्सरहुम, उनमें से अक्सर, ला यालमून, नहीं जानते। उनमें से अक्सर, ला नहीं, यालमून वो जानते हैं, उनमें से अक्सर नहीं जानते। क्या नहीं जानते? ये नहीं जानते कि अल्लाह ने क्या तरीका इख्तियार किया है। अल्लाह ने इम्तिहान और टेस्ट का तरीका अल्लाह ने इख्तियार किया है कि हम रसूल भेजते हैं, उसके ज़रिए अपने पैगामात भिजवाते हैं, और फिर ये देखते हैं कि कौन मानता है कौन नहीं मानता। ये तरीका इख्तियार किया गया है। पीछे ये बात कही गई थी कि अगर अल्लाह चाहता, जो ये बात कह रहे हैं यही वाली, उनकी सी बात का जवाब दिया जा रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता, लेकिन अक्सर जानते नहीं है। अक्सर लोग क्या नहीं जानते? कि अल्लाह ने क्या तरीका इख्तियार किया है, अल्लाह ने क्या प्लान किया है, क्या तरीका इख्तियार किया है, वो नहीं जानते। अल्लाह ने तरीका इख्तियार किया है कि नबी भेजते हैं डराने वाला बनाकर और खुशखबरी देने वाला बनाकर। आगे आपकी कॉल है उस नबी को एक्सेप्ट करना, उसकी बातों को मानना, उसमें गौर करना। और वो कहते हैं रसूल पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से क्यों नहीं उतरी? अगर ये रसूल हैं तो कोई दलील, कोई चीज ऐसी तो होनी चाहिए जिससे पता चले। कहो अल्लाह बेशक कादिर है कि कोई निशानी उतारे, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। वमा मिन दाब्बतिन, वमा और नहीं, मिन दाब्बतिन कोई, दाब्बा, दाब्बा दाल बाबा, दब्बा माने होता है जमीन पर चलना, रेंगना। जमीन पर चलना, रेंगना। तो जमीन पर चलने वाली, फिल अर्थ जमीन में, जमीन में कोई चलने वाला, जमीन में कोई चलने वाला। दब्बाबा उसको भी बोलते हैं, जो टैंक होता है ना, टैंक वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक कर चलता है, उसको भी दब्बाबा कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो दब्बा माने चलना, रेंगना। तो जमीन में जो भी चीज चलती है वो रेंगती है। वाला और ना, ताइरिन, ताइर कहते हैं परिंदे को, यतीरू जो उड़ता है, बिजनाही अपने परों से। और ना कोई परिंदा, ना कोई जमीन में जानवर, ना कोई परिंदा जो उड़ता है अपनी परों से, बा से ये जरिए, बिजनाही, जनाहुन कहते हैं पर को। और या, ये डुअल के लिए है। या नून भी आता है ना डुअल के लिए, अलिफ नून आता है और या नून आता है डुअल बनाने के लिए। तो नून इजाफत की वजह से हट जाता है, बाज जगहों पर नून हट जाता है जब उसके बाद कोई नाउन हो, डुअल वाले नाउन के बाद एक और नाउन अगर हो, या कोई प्रोनाउन अगर होता है, तब भी नून हट जाता है। तो यहां से नून हट गया। इल्ला मगर, उममुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह के ही, वो किस्में हैं तुम्हारी तरह ही, वो ग्रुप हैं। उम्मतुन जमा उमम, ग्रुप, किस्म, लोगों की जमात। और जो भी जानवर जमीन पर चलता है और जो भी परिंदा अपने दोनों बाजुओं से उड़ता है, वो सब तुम्हारी ही तरह के अनवा हैं। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। मा नहीं, फर्रतना, फर्रता, फराता, फर्रता माने होता है कमी करना, कोताही करना। मा फर्रतना, हमने कमी नहीं की, हमने कमी नहीं की, फिल किताबी, किताब में, मिन शैइन किसी चीज में से, यानी किसी चीज में भी हमने कमी नहीं की, किताब में सब है रिकॉर्ड। सुम्मा फिर, इला रब्बिहिम उनके रब की तरफ, युहशरून, हशरा हाशिन रा माने, हशर माने होता है जमा करना, और युहशरू पैसिव है, युहशरून वाव के साथ प्लूरल है, युहशरून वो सब जमा किए जाएंगे। हमने लिखने में कोई चीज नहीं छोड़ी, किसी चीज की कमी नहीं की लिखने में, ni कोई चीज नहीं छोड़ी, फिर सब अपने रब के पास इकट्ठा किए जाएंगे।
वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात मन यशइल्लाहु युज़लिल व मन यशअ यजअलहु अला सिरातिम मुस्तक़ीम। वल्लज़ीन कज़्ज़बू, और वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया, कज़्ज़बा माने झुटलाना, इनकार करना, और वाउ प्लूरल के लिए है, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया। वो लोग के उन्होंने झुटलाया क्या? बी आयातिना, हमारी आयतों को, आयतुन का प्लूरल है, सुम्मुन, सुम कहते हैं जिसके कान में कुछ लगा हो, अटका हुआ हो और वो सुन ना पाता हो, यानी कि बहरा। व बुकमुन, और गूंगा। फिर जुलुमात, फी माने में जुल्मतुन का प्लूरल है जुलुमात। फिर जुलुमात, ये पेश है हल्का सा ऊपर से कटा हुआ है, यहाँ ऊपर ये पेश है, थोड़ा सा कटा हुआ है ऊपर से। फिर जुलुमात तारीकी में, मन जिसको यशइल्लाहु अल्लाह चाहता है, युज़लिलहु भटकाता है, वमन और जिसको यशा चाहता है, ये जालहू करता है, अला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते पर। अब देखिए इसमें बार बार हम ये क्लियर करते रहते हैं आपको कि भटकाने का और हिदायत पे करने का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ने कानून बना दिया है वो कानून अपना काम करता है हमेशा। यानी अल्लाह ने कानून बनाया था कि जो गौर करेगा सच्चे दिल से हमारी आयतों में, हमारी बातों में, तो वो सही रास्ता पाएगा, और जो नहीं गौर करेगा, नहीं समझेगा, तो वो भटकेगा। तो यहां पहले ही बता दिया है कि जिसने झुटला दिया यानी उसने गौर किया ही नहीं। अगर गौर करेगा तो जाहिर सी बात है वो नतीजतन आला सिराती मुस्तकीम पर होगा, और जिसने झुटला दिया तो वो कैसे हैं? सुम्मुन, वो बहरे हैं, बुकमुन और गूंगे हैं। अब मजे की बात ये देखिए फिजुलुमात भी है यहाँ पर, तारीकी में। तो आदमी कोई सुन नहीं पाता हो और बोल नहीं पाता हो तो अंधेरे में तो देख नहीं पाएगा, अंधेरे में वो देख भी नहीं पाएगा। तो इससे मतलब यह है कि जो आयतों को झुटलाते हैं, गौर नहीं करते, बस डिनाई कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, कहाँ ऐसा होता है। तो उनको समझाने से भी बात समझ नहीं आती, ना वो किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब बोल नहीं पाएगा आदमी अंधेरे में तो रास्ता खुद तो देख नहीं पाएगा, किसी के पुकारने पर उसको आवाज आएगी नहीं, खुद किसी को बुला पाएगा नहीं, तो वो भटकेगा, नतीजतन वो भटकेगा। बात समझ रहे हैं? देखिए एक आदमी है अंधेरे में है, देख पा नहीं सकता अंधेरे की वजह से, सुन नहीं पा सकता, सुन नहीं सकता क्योंकि वो बहरा है, और बोल भी नहीं सकता, आवाज दे के भी नहीं बता सकता कि हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, आ जाइए कोई मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि गूंगा है। तो ऐसा आदमी जाहिर है भटकेगा। तो नतीजा क्या है आयतों को झुटलाने का? युज़लिलहु, आयतों को झुटलाने का नतीजा है युज़लिलहु, अल्लाह उसको भटका देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। और जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसको चाहता है भटका देता है, और जिसको चाहता है सीधी राह पर लगा देता है। अब देखिए यहाँ पे ये बात बार बार हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि इस तरह की आयतों से फौरन जहन में आदमी के ये आती है कि जब अल्लाह ही भटकाता है और अल्लाह ही हिदायत देता है तो फिर आदमी क्या करे इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार इस चीज को बता देते हैं हर बार कि यहाँ पर मतलब यह है कि जो अल्लाह का कानून है वो अपने एतबार से हमेशा काम करता है। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अगैरल्लाहि तदउन इन कुंतुम सादिकीन। कुल, कहो, अरअयतकुम, क्या ख्याल है, क्या लगता है, क्या समझते हो? अराइता का मतलब यही होता है, क्या समझते हो, क्या ख्याल है, क्या सोचते हो। कहो तुम्हारा क्या ख्याल है। इन अगर अताकुम, अता आ जाए, इन अगर अता, अतायाती माने आना, अता आ जाए, कहाँ आ जाए, कुम तुम्हारे पास, क्या आ जाए, अजाबुल्लाह,
अल्लाह का अजाब अगर आ जाए तुम्हारे पास, औ या अतत, वही अता से मोन्नस है, अतत आ जाए, कुम तुम्हारे पास क्या, अस्साअतु, सा टाइम, ठीक है। टाइम असल में क्या होता है, आखिरी घड़ी को बोलते हैं, एक घंटा टाइम जो उसका मुकर्रर किया हुआ है। तो अगर आ जाए कयामत, जो टाइम मुकर्रर किया हुआ है वो आ जाए, कयामत इससे मुराद होती है। या कोई वक्त जो तय कर रखा हो, वो भी साथ से मुराद होता है, जो वक्त तय कर रखा हो। तो जो कयामत का वक्त तय कर रखा है वो अगर आ जाए, क्या गैर अल्लाह, अल्लाह के अलावा को, तदऊना तुम पुकारोगे, दआ दुऊ माने होता है पुकारना, तदऊना, तदऊना तुम पुकारोगे, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, इन अगर कुन तुम सादिकीन, तुम सच्चे हो, तुम अपनी बात में सच्चे हो, अगर के ये सब खुद ब खुद बना है हुआ है, या ये कि कोई अल्लाह वगैरह नहीं है, बहुत सारे माबूद हैं, ये सब चीज अगर तुम ये नहीं मानते हो, तो अगर अपनी बात में सच्चे हो, अगर अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत आ जाए, क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी को दूसरे को पुकारोगे? कहो ये बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आए या कयामत आ जाए, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बताओ अगर तुम सच्चे हो। आगे खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था, ये ऐसे ही होता है कि जब आपको पता हो कि सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होगा, या वो जवाब है लेकिन बोलेगा नहीं, तो आदमी खुद से जवाब देता है। तो इसी तरह की बात है। बल इय्याहु तदउन फयक्शिफु मा तदउन इलैहि इन शाअ व तंसौन मा तुशरिकून। बल्कि इय्याहु, इय्याहु माने होता है सिर्फ उस, सिर्फ उसको, सिर्फ उसको। जैसे इया का था अल्हम्दुलिल्लाह में, सिर्फ तुझको, ठीक है। इयाहू इसमें ओनली के माने आता है, इम्फेसाइज होता है थोड़ा सा। इयाहू सिर्फ उसको, तदऊना तुम पुकारोगे, बल्कि सिर्फ उसको ही तुम पुकारोगे। फिर यक्षिपु, कशफा यक्षिपु माने होता है खोलना, खोलना। तो मुसीबत को खोल देना यानी हटा देना, फयक्षिपु तो वो हटाएगा, माँ जो तदऊन इलैहि तुम पुकार रहे हो उसकी तरफ, जिस चीज के लिए तुम उसको पुकार रहे हो, जिस चीज की तरफ तुम उसको पुकार रहे हो, उस चीज को वो खोल देगा। इंशा तदऊनहु इलैहि है असल में, तदऊना तुम पुकार रहे हो उसको, इलैहि उसकी तरफ, तो वो खोल देगा उसको यानी दूर कर देगा। कशफ जर का मतलब होता है मुसीबत को, तकलीफ को दूर कर देना। तो वो दूर कर देगा उस तकलीफ को, या कर देता है उस तकलीफ को जिसकी वजह से तुम उसको पुकार रहे हो। इंशा अगर वो चाहता है, अगर वो चाहता है। वतन सऊना, नसिया इंसा माने होता है भूलना, वतन सऊना नून सी नियाज कर उठा, वतन सऊना और तुम भूल जाते हो, माँ तुशरिकून, माँ क्या भूल जाते हो, माँ जो, तुशरिकूना, तुशरिकूना हु जिसको तुम शरीक करते हो, जिसको तुम शरीक करते हो उस चीज को भूल जाते हो। मुसीबत के वक्त में जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, तो उस वक्त में तुम सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हो। कभी ऐसी बड़ी मुसीबत आ जाए तो सिर्फ तुम उसको पुकारते हो, और वही है जो उस चीज को दूर कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो उसको दूर कर देता है, नहीं तो नहीं करता है। यानी वही है सिर्फ जो कर सकता है अगर दूर। और उस वक्त में तुम उसके शरीकों को, जिसको तुम उसके साथ शरीक करते हो उसको नहीं पुकारते हो, सब भूल जाते हो, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे। फिर वो दूर कर देता है उस मुसीबत को जिसके लिए तुम उसको पुकारते हो, अगर वो चाहता है। और तुम भूल जाते हो उनको जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। देखिए एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि अगर कभी ऐसा हो कि बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे सामने पेश आ जाए अचानक से, या कहीं फंस जाओ तुम, तो ये बताए कि फितरी तौर पर इंसान अल्लाह को पुकारता है, सबसे बड़ी ताकत को पुकारता है, चाहे वो नाम अल्लाह ना ले, चाहे अल्लाह ना ले, बट सबसे बड़ी ताकत जो कि अल्लाह है उसी को पुकारता है।
اور باقی ادھر ادھر کے جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب بھول جاتا ہے انسان. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. وَلَقَدْ، اور یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجے، الی امم، امم ابھی امتن پیچھے بتایا تھا، گروپ کو، قوم کو، الی امم بہت سی قوموں کی طرف، من قبلی کا تم سے پہلے، کیا بھیجے؟ رسول بھیجے. فاخذناہم، اخذا مانے ہوتا ہے پکڑنا، اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم ان کو، بالبأساء، بأسا کہتے ہیں مصیبت، والضراء اور پریشانی. دیکھیے بأسا عام طور سے مال کے اندر ہوتا ہے، اور ذرہ بدن کے اندر ضرر جو نقصان ہو، بؤسن تنگ دستی، پریشانی مال کے اندر جو ہو، اکنومکلی اس کو کہہ سکتے ہو. فاخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالبأساء، کس میں؟ بأسا میں، مصیبت میں، والضراء اور پریشانی میں، لعلہم، کیوں؟ تاکہ وہ یتضرعون، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اللہ کو منائیں. اور تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. یہاں دیکھیے، فلولا، لولا ابھی پیچھے بھی آیا تھا، کیوں نہیں، تو لولا کے بعد سیدھا یہاں پر ترجمہ، یہاں پر پڑھو، فلولا تضرعوا، کیوں نہیں وہ روئے، گڑ گڑائے، کب؟ از، جب، جاءہم، ان کے پاس آئی، بأسنا، ہماری پکڑ، ہماری سختی، ہماری پکڑ. تو جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی تو وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ ولیکن، لیکن، قست قلوبہم، قسا اس کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا، قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، قلوب دل، ہم ان کے دل سخت ہو گئے. وزینا، زینا یزین، تزیین کا معنی ہوتا ہے خوبصورت کرنا، وزینا اور خوبصورت کر دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، کیا؟ ما کانوا یعملون، وہ جو کر رہے تھے، جو وہ کرتے تھے اس چیز کو شیطان نے ان کے لیے خوبصورت کر دیا، اچھا کر دیا. تو جب آدمی اپنی چیز کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو اس کو اس پہ افسوس بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک آدمی کسی کام کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو اس کو پھر اس کام پہ افسوس بھی نہیں ہوگا، اس کو اس کام پہ کوئی غم بھی نہیں ہوگا. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما، پھر جب، نسو وہ بھول گئے، نسیا سے نسو وہ بھول گئے، ماں جو ذکرو ان کو یاد دلایا گیا تھا، بھی، ماں ذکرو بھی پورا ہے، جو چیز ان کو یاد دلائی گئی تھی وہ اس کو بھول بیٹھے. تو کیا ہوا؟ فتحنا علیہم، فتحنا ہم نے کھول دیا، علیہم ان پر، ابواب کل شیء، ہر ایک چیز کے دروازے، ہر ایک چیز کے دروازے، یعنی ہم نے ان کے اوپر بھلائیاں، نعمتیں انڈیل دی. اب یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی اگر میں غلط ہوتا تو میرے ساتھ خدا اتنا اچھا برتاؤ تھوڑی کرتا. بہت سی مرتبہ آدمی یہ سوچنے لگتا ہے.
تو ہمیں اپنے کام کو اور اپنے اعمال کو ہمیں کس سے دیکھنا ہے، کس پہ ناپنا ہے؟ وہ جو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ ہے قرآن. تو قرآن پہ دیکھنا ہے ہمیں اپنی چیز کو کہ غلط ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ کیوں کرتا، لیکن وہ بھولا بیٹھا ہے اس چیز کو جس کی اس کو یاد دلائی گئی تھی، یعنی قرآن کی تعلیمات. فلما نسوا ما ذکروا بھی، تو جب وہ بھول بیٹھے ما ذکروا بھی، جس کا ان کو یاد دلایا گیا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیا ان پر ابواب کل شیء. ابواب بابن کا پلورل ہے، ابواب. باب مانے دروازہ، ابواب اس کا پلورل ہے، دروازے. کل مانے ہر ایک، شیء مانے چیز، ہر ایک چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے. حتی، یہاں تک کہ اذا فرحو، جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتو، بما اس سے، با سے، ما وہ جو، اس سے جو، اوتو آتا مانے دینا، اوتو یہ پیسو ہے، اوتو ان کو دیا گیا. جب وہ خوش ہو گئے اس پر، یعنی خوش ہو کے مطمئن ہو گئے کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں، بالکل صحیح راستے پر ہیں. اوتو جو ان کو دیا گیا اس سے وہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے. اخذناہم یعنی انہوں نے اپنے سدھارنے کی کوشش بھی چھوڑ دی. اخذنا، اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم ان کو، بغتتن اچانک. فاذا ہم پھر وہ، ہم وہی لوگ، مبلسون مایوس ہو گئے. ابلس سمانے ہوتا ہے مایوس ہونا. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. پھر، بس، قطع، قطع مانے ہوتا ہے کاٹنا، قطع پیسے میں، قطع کاٹ دیا گیا. دابرون، دال بارہ، دبر کہتے ہیں پیچھے والے حصے کو، لاسٹ والے حصے کو. تو جڑ بھی بولتے ہیں اس کو. پیڑ کا جو لاسٹ والا حصہ ہوتا ہے نیچے، اس کو جڑ بھی کہتے ہیں، دابر جڑ. تو پیچھے والا حصہ. فقطع تو کاٹ دی گئی، دابر القوم اس قوم کی جڑ، یعنی ناکام کر دیا گیا. الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی وہ ناکام ہو کر رہ گئے. والحمد للہ، والحمد اور ساری تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب جو رب ہے، العالمین سارے جہانوں کا. یہ سبق ہے آپ کا، اچھے سے یاد کیجیے گا، ورڈس میننگ اس کے لکھ لیجیے گا.